एक होर वीडियो रिपोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ स्वागत है। ਅੱਜ मैं गल करांगा दुनिया के सब तो ਵੱਡੇ ਸਟਿੰਗ ऑपरेशन की। ਹੁਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 21 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2021 ਤਾਰੀਖ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਲੋਬਲ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਗੋਰਖਧੰਦਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ शायद कुछ लोगों ने पहला सुना भी होए, लेकिन अज की इस वीडियो के कोशिश ये रहेगी भी असी इस पूरे मामले की गहराई भी जा सकीए, क्योंकि अपने वीडियो के जरिए साडा ऐसा बहुत सा भाईचारा है जो कि विदेशों में वसदा है। अमेरिका, कैनेडा, यूरोप, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इस किस्म के मुल्कों के बहुत से साडे पंजाबी भी हैगे ने ते बहुत से हिंदुस्तानी वसदे ने। वो लोग भी लगातार उन्हां गतिविधियां उन्हां कार्रवाइयां दे नाल जुड़े रहंदे हैगे ने ते अजिहे एक साडे ही सबसक्राइबर ते दर्शक ने कुछ दिन पहला मैनू ये रिक्वेस्ट की सी, उन्होंने वालों ये एक मैसेज सुनेहा सी भी मैं इस ऑपरेशन बारे जरूर दसा। सो अज थोड़े सामने मैं इस दुनिया के सब तो वड्डे स्टिंग ऑपरेशन उत्ते गलबात या रिपोर्ट लैके हाज़र हाँ। तो अज मैं गल करांगा ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड, जिसनों कि FBI ने ना तो ट्रोजन शील्ड दिता, लेकिन ऑस्ट्रेलियन फैडरल पुलिस जो कि तकरीबन भारत के CBI या अमेरिका के FBI वर्गी वड्डी कौमी पद्धर की जी पुलिस होंगी है, AFP जिसनों कहते हैं, उसने इसनों ना दिता आयरन साइट। सो की सी ट्रोजन फील्ड ते आयरन साइट ऑपरेशन, इस उत्ते गलबात करांगे। साडे मुल्क की हाकम जमात, हाकम धिर भारतीय जनता पार्टी, उसकी मीडिया ब्रिगेड या उसकी ट्रोल ब्रिगेड कदे तो चाइना दियां 40-50 ऐप्स नूं बंद करे जाण नूं बहुत वड्डी डिजिटल स्ट्राइक करार दिंदी है, या फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक जिसके सबूत कई साल नहीं मिलते। लेकिन अज मैं जिस ऑपरेशन की गल करन जा रहा हाँ, वो FBI ते ऑस्ट्रेलियन फैडरल पुलिस ते दुनिया के होर भी कई मुल्कों की तमाम पुलिस महकमिਆਂ ਵੱਲੋਂ मिल के किया गया एक ऑपरेशन सी। एक ऐसा स्टिंग ऑपरेशन जिसने दुनिया के विच असलीयत दे विच बहुत वड्डे नशे के कारोबार का लक भन के रखता। तकरीबन उस तरीके का लक भनन की गलबात है जिमें लक भनन की गल साडे पंजाब के मुख्य मंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह हमेशा करते रहते हैं, लेकिन वो लक कदे भन्निया होया दिखता नहीं है। लेकिन ये जो ऑपरेशन जिसकी मैं गल करांगा, पहला भी मैं ऑपरेशन या प्रोजैक्ट चीता ते प्रोजैक्ट ब्रिसा जो कि कैनेडा की पुलिस ते FBI के नाल जॉइंट कोलैबोरेशन के विच होए, किस तरीके नाल नशे के कारोबारियों उत्ते एक दबिश, एक छापेमारी की गई, किन्ने 100 करोड़ दियाँ जड़ियाँ कॉन्ट्राबैंड सन या नशीले पदार्थ सन, नशे सन, उन्होंने बरामद किया गया। ये सारिया रिपोर्टां मैं पहला भी दे चुका है। सो उसी लड़ी के विच अज की रिपोर्ट भी है जो कि ट्रोजन शील्ड ऑपरेशन अते आयरन साइड ऑपरेशन नूं इकट्ठा करके वेखेगी, क्योंकि एक ही ऑपरेशन सी जिसके ना अमेरिका ते ऑस्ट्रेलिया दे विच वख-वख सन। सो ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड की शुरुआत बेसिकली अमेरिका दे विच हुंदी है। हालांकि सब तो वड्डी ते इतफाक की गल यह है भी 8 जून 2021 नूं एक बहुत वड्डी जिहड़ी डिजिटल स्ट्राइक, जिसका कि मैं पूरा ब्यौरा आने वाले कुछ मिनटां दे विच दांगा, उस दे विच अमेरिका दे विच कोई भी धरपकड़ उस पद्धर ते नहीं हो पाई, क्योंकि अमेरिका के जिहड़े कानून सन वो थोड़े वक्रे किस्म के कानून हैं ते वो किसी भी किस्म के वायर टैप्स या फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स या कुछ ऐसी टैपिंग जिहड़ी फोन्स की हुंदी है, उन्हां दे जरिए इकट्ठे हुए एविडेंस नूं अदालतां दे विच मानता नहीं दिंदे। सो इन्हां हालातां दे विच ऑस्ट्रेलिया ते होर बहुत से मुल्क, नीदरलैंड जिस विच शामिल सी, न्यूजीलैंड जिस विच शामिल सी, यूरोप जिस विच शामिल सी, ये मुल्कां दे विच FBI वल्लों, अमेरिका की टॉप फैडरल एजेंसी वल्लों विढे गए इस ऑपरेशन के तहत सैकड़ों लोगों की धरपकड़ की गई ते सैकड़ा टन जड़ी नशीली दवाइयां या नशीले पदार्थ ने उन्होंने बरामद किया गया। लेकिन अमेरिका दे विच इस मामले दे विच कोई भी वड्डी कार्रवाई नहीं हो पाई। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन ट्रोजन शील्ड का जन्मदाता सी अमेरिका का FBI यानी कि फैडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जिसने अक्तूबर 2018 दे विच इस प्रोजैक्ट की शुरुआत की ते तकरीबन 3 साल बाद जून 2021 दे विच आके इस प्रोजैक्ट के तहत वो छापेमारियां दुनिया भर दे विच एक दिन दे विच यानी कि 8 जून 2021 नूं होईयां, जिस दे तहत तकरीबन 800 तो वध नशे के समगलर जिहड़े सन उन्होंने तर दबोचिया गया। हथियारों का एक बहुत वड्डा जखीरा, लग्जरी गड्डियां ते इस दे नाल ही कई टन कोकेन, कैनाबिस ते सिंथैटिक ड्रग्स जिहड़ियां सन उन्होंने बरामद किया गया। सो ऑपरेशन की शुरुआत अक्तूबर 2018 में हुई, जो FBI की सैन डिएगो ब्रांच के हथे एक ऐसा नौजवान चढ़िया जो कि एक टैकी सी, गैर कानूनी धंधों के इनवॉल्व सी, लेकिन उसका जिहड़ा पिछौकड़ सी वो एक टैक्नीकल बैकग्राउंड सी, जिसनों आपां तकनीकी भाषा में टैकीज़ कहने हैं। सो क्राइम का टैक्नोलॉजी के नाल एक बहुत वड्डा वास्ता है, एक बहुत वड्डा कनैक्शन है, जो कि आने वाले समयां दे विच या इन्हां दिनां दे विच भी साडी जांच एजेंसियां लई, फैडरल एजेंसियां लई, पुलिस लई एक बहुत वड्डी चुनौती है
क्योंकि जिन्नियां अगे साडी एजेंसियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ 2 ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੋਜਨ ਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਇਰਨ ਸਾਈਡ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਣਤਰ ਉਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਸੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭੇਦ ਪਾਣਾ ਅਸੰਭਵ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ FBI ਦੀ ਸੈਨ ਡਿਏਗੋ ਬ੍ਰਾਂਚ ਕੋਲ ਇਹ ਟੈਕੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਫੈਂਟਮ ਸਿਕਿਉਰ ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਸੀ, ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਫੈਂਟਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਪ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰ ਐਪ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਸਮਗਲਰ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਫੈਂਟਮ ਸਿਕਿਉਰ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਬੇਸਡ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਸਰਵਿਸ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਮ ਸਿਕਿਉਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ FBI ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟੈਕੀ ਜੋ ਕਿ FBI ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਐਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਡੀਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ FBI ਇਸ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਟੈਕੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਿਆਇਤ ਦੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਉਸ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਨ ਉਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟੈਕੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਟੈਕੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਪ ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਐਨੋਮ, ANOM। ਇਹੀ ਐਨਮ ਐਪ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਜੰਜਾਲ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਐਸੇ ਫਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ FBI ਵੱਲੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਐਨਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਐਪ ਬਣਾਤੀ ਗਈ ਤੇ FBI ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਨਾਂ ਹਾਲੇ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤੀਸਰਾ ਮੁਲਕ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਐਨਮ ਐਪ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟੈਕੀ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਐਸਾ ਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਐਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਲਈ ਐਨਮ ਦੀ ਹਰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਐਪ ਦੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਮੋਬਾਈਲ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਡਿਵਾਈਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਈਮੇਲ, ਟੈਲੀਫੋਨੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਿਸਏਬਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਸੇਜ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸਨ ਉਹ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਪਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਪਾਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਗਿਰੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਪ ਤੇ ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਨਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੈਂਡਸੈਟ ਵੀ ਸੀ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਹੈਂਡਸੈਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ WhatsApp ਜਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ WhatsApp ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਵੀ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੋ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮੈਸੇजेस ਜਾਂ ਐਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨੀ ਕਾਲਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਹ ਕਾਲਸ ਜੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟੈਪ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ ਐਨਮ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਉਹਨਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਜੰਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਲ FBI ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਤਸਕਰ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਹੈਂਡਸੈਟ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰੇਗਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹਾਕਨ ਆਇਕ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਸਕਰ ਤੇ ਸਮਗਲਰ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਸਕਰੀ, ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਸਮਗਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਕਨ ਆਇਕ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੂੰ
इस टैक्नोलॉजी के मैसेंजर के रूप में यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में अगे ले जाता गया। इस दे नाल ही FBI ते आस्ट्रेलियन फैडरल पुलिस के जिहड़े अंडरकवर एजेंट सन उन्होंने कुछ होर पुराने डिस्ट्रीब्यूटर जो कि फैंटम सिक्योर के डिस्ट्रीब्यूटर रहे सन, उन्होंने जरिए भी एनम ऐप ते एनम के जिहड़े स्मार्टफोन सन उन्होंने नशे के कारोबारियां या अंडरवर्ल्ड के विच इंसिनुएट किया, उन्होंने विच उहदा दाखला किया। लेकिन हकन आए क्योंकि खुद एक अंडरवर्ल्ड का सरगना सी, एक ड्रग लॉर्ड सी, तो उसके वालों जो इस डिवाइस को देखा गया, उसने इसका इस्तेमाल किया तो उसनों ये डिवाइस बहुत सही लगी। उस तो बाद उसने अपने अंडरवर्ल्ड के पूरे सर्किट के इस डिवाइस को रिकमेंड किया। इसकी एंडोर्समेंट तो बाद अंडरवर्ल्ड ने हथों हथ इस डिवाइस को ले लिया। सो अक्तूबर 2018 भी शुरू है ऑपरेशन 2019 ते 2020 की शुरुआत आंदे आंदे बहुत वड्डा हो चुका सी ते दुनिया भर दे विच हज़ारां की गिणती दे विच एनम जिहड़े ऐप सन या एनम दे स्मार्टफोन सन, क्योंकि ये जिहड़ा ऐप सी वो बेसिकली एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म लई बनिया सी, लेकिन एंड्रॉयड के होर फोन इसकी वरतों नहीं सन कर सकते। सो ये लई ਜਿਹੜੇ नशे के तस्कर सन, अंडरवर्ल्ड के लोग सन, उन्होंने ये भरोसा दिवाउण लई भी ये बहुत सिक्योर डिवाइस है। FBI ने इस पूरी जी मैसेजिंग ऐप सी या मैसेजिंग सर्विस सी उसनों एक पर्टिकुलर हैंडसैट या स्मार्टफोन उत्ते ही रखिया सी ते वो स्मार्टफोन भी उसी कंपनी का सी या उसी कंपनी वालों लिया जाना हुंदा सी। सो क्रेडिबिलिटी बहुत हाई होगी। हाकन आयक की मदद के नाल बहुत से अंडरवर्ल्ड के जिहड़े लोग सन, अंडरवर्ल्ड के जिहड़े तस्कर सन, ड्रग पैडलर्स, ड्रग समगलर्स जो कि स्वीडन के विच, नैदरलैंड्स के विच, यूरोप के विच, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका के विच कारोबार फैला के बैठे सन, उन्होंने वालों हथों हथ एनोम जिहड़े स्मार्टफोन सन उन्होंने ले लिया गया तो उस उत्ते कारोबार जिहड़ा सी उसकी पूरी रूपरेखा या जिहड़ी डिटेल सन उन्होंने सांझे करन दा खुल्लम खुल्ला काम तुर पिया। लेकिन उन्होंने नहीं पता सी भी ये पूरी जी डिटेल्स जो कि एनम स्मार्टफोन के जरिए एनक्रिप्टेड मैसेज की शक्ल दे विच कुछ ऐसे सर्वरां तक, प्रॉक्सी सर्वरां तक पहुँच रही है जिस तो कि डायरैक्टली FBI अपने सर्वरस से वो सारे मैसेज नाल दे नाल चक रही हुंदी सी ते वो मैसेज नूं डीक्रिप्ट किया जाता सी, यानी कि डीकोड किया जाता सी ते वो पूरी लैंगुएज जिहड़ी साफ सुथरी कोडिड भाषा सी वो कि वो वख-वख भाषावां दे विच, जिस दे विच कि डच भाषा सी, स्वीडिश भाषा सी, जर्मन सी, इंग्लिश सी, तकरीबन ऐसियां 4 भाषावां सन जिस दे विच कि अक्सर ये नशे के कारोबारी या समगलर आपस दे विच मैसेजां दा आदान प्रदान करते सी। इसलिए FBI ने कई होर ਜਿਹੜੇ पुलिस महकमे सन या कई होर मुल्कों की जी पुलिस सी उसकी मदद लई सी। लेकिन सब तो खास गल इस ऑपरेशन की सी कि इस बारे जानकारी जी सी वो किसी को नहीं सी, डिटेल्स इसदियां सांझियां नहीं कीतियां गई सन, ना तो एनम ऐप बारे ना ही उस स्मार्टफोन बारे कोई भी जिहड़ा डेटा सी वो किसी भी देश की पुलिस के नाल ये दोवें एजेंसियां आस्ट्रेलियन फैडरल पुलिस जिसका कि बहुत छोटा जिहा विंग सी बहुत ही सीक्रेटिव तरीके नाल वो काम कर रहा सी ते इसी तरीके नाल FBI दा एक बहुत ही सिक्योर ते एक क्लैंडस्टाइन जिहड़ा विंग सी वो बहुत ही शांत तरीके नाल ये पूरे मैसेज नूं पढ़ रहा सी। रेलेवेंट जिहड़ी सूचना या जिहड़े मैसेज सन जो भी इंटैलीजेंस गैदर हो रही सी उन्होंने स्थानक पुलिसां दे नाल साझा किया जाता सी या फिर उन्हां तो उस बारे होर वेरवा मंगिया जाता सी। लेकिन पूरे 3 साल अक्तूबर 2018 तो लैके जून 8 2021 तक कोई भी ऐसी धरपकड़ नहीं की गई, कोई ऐसी छापेमारी नहीं की गई, कोई ऐसा एक्शन नहीं किया गया, कोई ऐसे सर्च वारंट नहीं लए गए, किसी तस्कर के खिलाफ, नशे के ड्रग कारोबारी के खिलाफ कोई भी ऐसा एक्शन किसी भी दुनिया के मुल्क दे विच नहीं किया गया। FBI सिर्फ 3 साल, तकरीबन पौने 3 साल सिर्फ एक इंटैलीजेंस गैदर कर रही सी, जानकारी हासिल कर रही सी, उसको पिन पॉइंट प्रसिशन या एक्यूरेसी के नाल हर उस होने वाली मूवमेंट या हर उस होने वाले ड्रग्स की जी डील सी या उस दे विच जिहड़ा आदान प्रदान सी नशे का उस दे बारे जानकारी सी, उसकी नज़र दे विच वो सारे लोग सन। एक डिजिटल सर्वेलेंस के जरिए वो सारे लोगों तक होर भी ढंग तरीके नाल नज़र रखी जा रही। सो आने वाले पौने 3 साल तक एक टोटल रेडियो साइलेंस भी अपने पद्धर पर मेनटेन की गई। तो सब तो हैरानी की गल ये रही कि FBI नूं ये पता लगा भी उसकी अपनी जिहड़ी एजेंसियां हैगियां ने उसके भी कई जिहड़े लोग इनफॉर्मर्स हैगे ने वो भी नशे के तस्करां दे नाल क्यों खिचड़ी होए ने। इसी तरीके नाल होर देशां दी पुलिस के ऑपरेटिव्स के प्रति भी इस तरीके की इंटैलीजेंस इनपुट्स सामने आ रही सी, क्योंकि एक तरीके नाल एक खुली किताब हो गया सी वो सारा अंडरवर्ल्ड का कारोबार, वो सारा नशे की तस्करी का कारोबार जिस दे विच कि कोई भी लुका नहीं सी रहा। लेकिन जिस ठरमे दे नाल ते जिस पेशेंस दे नाल इन्हां जांच एजेंसियां ने अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन नूं लीड्स नूं गैदर किया वो काबिले तारीफ सी। ये भी इत्थे दस्सणयोग गलबात है कि इस दौरान बहुत सी ऐसियां वड्डियां वारदातां, बहुत सी ऐसियां घटनावां सन जिन्हां नूं होण तो रोकिया गया, क्योंकि बहुत से ऐसे नशे के तस्कर या जिहड़े ड्रग लॉर्ड सन वो एक्सटॉर्शन, फिरौतियां ते होर भी कई गैर कानूनी काम धंधों में इन्वॉल्व सन। सो बहुत से ऐसे मामले सन जिथे किडनैपिंग या इस तरीके के लोगों को बंदी बनाए जान या उन्होंने
ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਹੀ ਸਮਿਆਂ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੂਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ FBI ਕੋਲ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਦਾ ਜਾਂ ਖੁਫੀਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਡਰੱਗ ਲਾਰਡਸ ਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਟਾਲੀਅਨ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਅਲਬੇਨੀਅਨ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਲੈਬਨੀਜ਼ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਖਿਰ 8 ਜੂਨ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 7 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਰ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਸਰਵਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਇਨਪੁਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨੇਬਲ ਇਨਪੁਟ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2018, 19, 20 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 2021 ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਦਰਜਨ ਐਸੇ ਮੁਲਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਲਈ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਏ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਟਰਸੈਪਟਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਪਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵਾਇਰ ਟੈਪਿੰਗ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਪ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੜ ਪਾਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਂ ਉਹ ਦਬਿਸ਼ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਸਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ FBI ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੋਜਨ ਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਇਰਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਬਿਸ਼, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਆਪਰੇਟ ਜਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ। 8 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 800 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸਮਗਲਰ, ਤਸਕਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 44 ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਖੇਪ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਟਨ ਕੋਕੇਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 22 ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨਾਬਿਸ ਜਾਂ ਚਰਸ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਥਾਵਾਂ ਤੇ 500 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰਚ ਵਾਰੰਟ ਲੈ ਕੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ। 250 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ, ਐਸੀ ਲਗਜ਼ਰੀ ਗੱਡੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਪ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਕਰੀਬਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ 400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਦਿਨ 8 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਨੈਦਰਲੈਂਡਸ, ਸਵੀਡਨ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 900 ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਸਨ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 224 ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 155 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਦਬਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ FBI ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਫੈਡਰਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਤਕਨੀਕੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਖੁਦ ਹੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਂਕ ਐਂਡ ਫਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲੱਕ ਇਸ ਪੂਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਭੰਨਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨਾ ਕਦੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੱਸ ਦਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਮ ਐਪ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 11,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਸੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਸਨ ਜਾਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੇਰਵਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ, ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕੰਟਰਾਬੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ 800 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਸੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੀ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸਨ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੈਕਟ, ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਰੈਕਟ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਲਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਐਸੇ ਰੈਕਟ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੋਜਨ ਸ਼ੀਲਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਨ ਸਾਈਟ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰ ਦਬੋਚੇ ਗਏ। ਹਾਕਨ ਆਇਕ ਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਲਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗਿਰਫਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ। ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਐਪ ਨੂੰ, ਐਨੋਮ ਦੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਐਸੇ ਆਪਰੇਟਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ। ਹਾਕਨ ਆਇਕ ਖੁਦ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਮੋਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਐਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸਦੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜੇ ਬੋਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੋਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। 2018 ਤੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਕਨ ਆਇਕ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂਡੋਰਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸਰਕਟ ਦੇ ਸਮਗਲਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤੇ ਐਪ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੱਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੋਖੀ ਤੇ ਅਨੂਠੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਟ੍ਰੋਜਨ ਸ਼ੀਲਡ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਆਇਰਨ ਸਾਈਟ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਬਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਕਈ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਬਕ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 8 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ तमाम ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੀ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇੰਨੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਬਬ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਕੋ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਸ ਉਮੀਦ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਬਿਸ਼ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲੱਕ ਭੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਅਮਰੀਕਾ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ, ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਸਕਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੇ ਹੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ STF ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਸੇ ਕਿਊਜ਼ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰੱਗ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਤੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ। ਰਿਤੇਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਅਨਪਲੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ।